Amen. Praise the Lord, church. As we go into this time of worship, I just want to encourage you with one word, that is Psalms chapter 145 verse 18. It says, God is near to all those who call upon His truth. Isn't that wonderful? God is near to all those who call upon His name. I know the situation that we are going through is all about hopelessness, uncertainty and despair. But let me tell you today, God is near to all those who call upon Him. And as we raise our voices and call upon His name, I'll tell you, He is our hope. He is our rescuer, our deliverer. So I just want to encourage you, let's all raise our voices. Let's all glorify His name as we sing this song. Amen. We worship you, Jesus. We exalt you, Jesus. We worship you. Yeshu Masih, bharosa mera, tu hi sahara hai mera. मुश्किल समय में तू ही
Very good morning, church. Once again, we welcome you on this online service. शुभ सकाळ मंडळी, पुन्हा एकदा या ऑनलाईन सभेमध्ये आम्ही तुमचं स्वागत करत आहे. Shall we commit this time with the word of prayer? आणि ही वेळ आपण छोटीशी प्रार्थना करून प्रभूच्या हाती समर्पित करू. Father, we pray this morning time. पिता, ह्या सकाळच्या वेळी आम्ही प्रार्थना करत We आहे. ask you to visit us, Lord. आम्ही विनंती करत आहे की तू आमची भेट घे. We ask you to revive our hearts, Lord. आणि आम्ही विनंती करत आहे की आमच्या अंतःकरणामध्ये तू संजीवन आण. And Lord, we rebuke every distractions. आणि आम्ही प्रार्थना करत आहे की सर्व लक्ष विचलित करणाऱ्या आत्म्यांना आम्ही धमकावत We आहे. ask you that you, Lord, lead us and help us. आणि आम्ही मागत आहे की प्रभू तू आम्हाला चालव, तू आम्हाला मदत कर. Every child who's listening and Lord is going to listen, Lord, you minister to आणि each one प्रत्येक of us. तुझं लेकरू छे तुझं वचन ऐकणार आहे आणि ऐकत आहे त्या सर्वांना तू शोधित कर. Lord, we thank you, giving ourselves in Jesus' name we pray. आणि प्रभू, आम्ही ही वेळ तुझ्या हाती समर्पित करत आहे. येशूच्या नावामध्ये ही मागतो म्हणून ऐक बाप्पा. Amen. Amen. So this morning the title of this message is आणि ह्या सकाळच्या वेळी आमच्या संदेशाचं शीर्षक कसं आहे, If Jesus visits your church, आणि जर प्रभू येशू ख्रिस्तानं तुमच्या मंडळीला भेट दिली तर, or if Jesus visit my church. आणि जर प्रभूनं माझ्या मंडळीला भेट दिली तर. That is a question. आणि हा प्रश्न आहे. So I want to encourage you. I remember when I was growing very young, and we had a free time in Bible school to discuss various questions. आणि मला आठवतं की बायबल कॉलेजमध्ये आम्ही तरुणपणामध्ये शिकत असताना त्या ठिकाणी पुष्कळचे प्रश्न आम्ही चर्चा करत असायचो. And so there was a free time like where we have to question one another, all sorts of question, confusion, and then the group we used to discuss. आणि मोकळ्या वेळामध्ये आम्ही वेगवेगळे प्रश्न एकमेकाला विचारायचो आणि त्या ठिकाणी चर्चा आमची चाललेली असायची. And so the question was like the same question we asked, like if Jesus comes, like what we should do. आणि हाच प्रश्न आम्ही एकमेकाला विचारला की जर प्रभूने आपली भेट घेतली तर आम्ही काय करावं. Because always the question is asked if Jesus comes and knocks your door of आणि your heart. प्रत्येक वेळेला असा प्रश्न विचारण्यात यायचा की प्रभू येशू ख्रिस्तानं तुमचा दरवाजा जर ठोठावला तर. But the question we were discussing, if Jesus come into our church. आणि आता आम्ही चर्चा करत आहे की जर प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्या मंडळीमध्ये आला तर. And all our young people. आणि तरुण सगळे जे लेकरं, we everybody from different denominational we were. आणि वेगवेगळ्या मंडळीतून आम्ही सर्व आले होतो. Suddenly one of the boy in a funny way he reacted. आणि अचानकपणे एक मुलगानं काहीतरी विचित्रच प्रकार केला. And he gave a funny answer. आणि एक वेगळंच त्यानं उत्तर दिलं. And he said, if Jesus has to come to my church, he has to wear white gown and come. आणि तसं म्हणाला की जर प्रभू येशू ख्रिस्ताला माझ्या मंडळीमध्ये यायचं आहे तर त्यांना पूर्ण पांढरा जगा घालूनच यायला पाहिजे. Otherwise my pastor will not recognize him. आणि कारण माझे पाळक साहेब त्याला ओळखणारच नाहीत. Another boy he said, if my church, if Jesus has to come, he has to come white clothes and come. आणि आणखीन एक मुलगा असं म्हणाला की माझ्या मंडळीमध्ये जर प्रभू येशू ख्रिस्ताला यायचं आहे तर त्यानं पांढरी कपडे परिधान करायला हवी. And one more person said, other person said, if Jesus has to come, he has to come without insert, without tie, and he should have a Shabnam bag, and see that Bible he will carry, and then we can recognize. आणखीन एक मुलगा असं म्हणाला, जर माझ्या मंडळीमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताला यायचं आहे तर त्यानं काही आपलं शर्ट इन्शर्ट करू नये आणि त्या ठिकाणी टाय वगैरे घातलेली नसावी आणि हातामध्ये एक शबनम आणि बायबल घेतलेलं This असावं. all funny answers and reactions, we were laughing, but let me to tell you through the word of God. आणि अशा प्रकारचे जे उत्तर येत होते आणि आम्ही सर्वजण गप्पा करत होतो आणि सर्वजण हसत होतो. But we are going to read from the book of Mark chapter 1. पण आपण मार्क याचा पहिला अध्यायामध्ये आपण पाहणार आहे. I request you to read in your house from verse 21 to 28. आणि माझी विनंती आहे की त्या ठिकाणी 21 ते 28 वचन तुमच्या घरामध्ये तुम्ही वाचा. So here we are going to see, like what has happened in this passage. आणि ह्या अध्यायामध्ये आम्ही पाहणार आहे की काय घडलेलं आहे. If truly Jesus walks in our church this morning, what's going to happen? आणि ह्या सकाळच्या वेळी जर खरंच प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्या मंडळीमध्ये आला तर काय गोष्टी घडतील. What it would be like if Jesus comes in our church suddenly. अचानकपणे जर प्रभू येशू ख्रिस्त आला तर काय घडेल. Like I want to encourage when you think about this question.
आणि मला उत्तेजन करू दे की ज्यावेळेला मी हा प्रश्न विचार करतो And if I ask you this question, आणि जर मी हा प्रश्न तुम्हाला विचारला you may give a different answer. आणि तुम्ही वेगवेगळे उत्तर द्याल. Somebody may say, wow, it will be a great experience of His presence. I know it will be a heaven experience. आणि कोणीतरी असं म्हणेल की खूप सुंदर तो अनुभव असणार आणि स्वर्गीय अनुभव असणार. Some people say that will be a great love and compassion and tenderness. आणि त्या ठिकाणी आणखीन कोणीतरी म्हणेल खूप सुंदर प्रेम आणि कळवळा त्या ठिकाणी आम्हाला अनुभवायला मिळेल. We can keep on giving a different, expression, typical and different type of answer each one of us can give. आणि आमच्या जवळ वेगवेगळ्या प्रकारची उत्तरं त्या ठिकाणी असणार आहेत. But we have seen this incident happening in the Holy Bible. पण आम्ही पवित्र शास्त्रामध्ये ही घटना घडलेली आम्ही पाहतो. If you read book of Mark chapter 1 verse 21 to 28, Jesus appeared the church in a synagogue Capernaum where Jesus suddenly entered into the synagogue. आणि मार्क याचा पहिला अध्याय 21 ते 28 वचनामध्ये आम्ही पाहतो की त्या ठिकाणी कफरनहूम शहरामध्ये त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त अचानकपणे त्या ठिकाणी आलेला आहे. And here he has appeared in the church of that time. आणि त्या काळामध्ये तो मंडळीमध्ये उपस्थित राहिला. Somebody said like this. कोणीतरी असं म्हणालं, If God removes the Holy Spirit from this world, जर प्रभूनं जर पवित्र आत्मा ह्या जगामधून काढून घेतला, still 90% of the church will be going according to their schedule, routine programs, if they will not even realize that the Lord has taken His Spirit. आणि तरी देखील कितीतरी मंडळ्या त्यांच्या रूढी परंपरेनुसार तशाच पॅटर्ननी तशाच पद्धतीने ते चालू राहतील आणि त्यांना हे कळणार देखील नाही की आपल्यामध्ये पवित्र आत्मा नाहीये. Why it is so? Because we are so much restricted the move of the Holy Spirit and the work of the Holy Spirit and the manifestation of the Holy Spirit. आणि का बरं ह्या अशा प्रकारच्या गोष्टी घडणार? कारण आम्ही स्वतःला खूप बांधून घेतलेलं आहे. पवित्र आत्म्याचं कार्य जे घडणार आहे आणि पवित्र आत्मा ज्या रीती पद्धतीने मंडळीमध्ये कार्य करतो त्या गोष्टीला आम्ही बांधून घेतलेलं आहे. And so my brothers and sisters, we need to understand that's the reason why many of the gatherings, many of the churches feel dry and boring when you sit in the church. आणि माझ्या बहीण भावांनो हेच कारण आहे की का बरं मंडळीमध्ये आम्हाला खूप कंटाळा येतो आणि खूपसं आम्हाला बोर होतं त्या ठिकाणी. कारण आम्हाला पवित्र आत्म्याचं संवेदनशीलता निघून गेलेली आहे. Because the Lord is not present. कारण परमेश्वर त्या ठिकाणी उपस्थित नाही. If Lord is not present in our church, कारण जर मंडळीमध्ये प्रभू जर उपस्थित नाही, of course it's going to be boring church. आणि नक्कीच मग त्या ठिकाणी खूप कंटाळवाणं असणार. But if God shows up in our church, जर परमेश्वर आमच्या मंडळीमध्ये उपस्थित आहे, His presence is going to be manifested in a various way. आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याची उपस्थिती कार्य करणार. In this, we are going to see what has happened when Jesus has suddenly visited, the Capernaum. What has happened. आणि आम्ही पाहणार आहे प्रभूच्या वचनामध्ये कफरनहूम शहरामध्ये प्रभू येशू ज्यावेळेला मंडळीमध्ये उपस्थित राहिला काय गोष्टी घडलेल्या आहेत. 3 things has happened. 3 गोष्टी या ठिकाणी घडल्या. Number 1, we see there was a power when he was teaching. आणि त्या ठिकाणी ज्यावेळेला तो शिक्षण देत होता त्या ठिकाणी सामर्थ्य कार्य करत होता. The second thing we see in this passage, आणि ह्या अध्यायामध्ये दुसरी गोष्ट आम्ही we पाहतो see Jesus confronting the evil. आणि आम्ही पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त जे सैतानिक गोष्टी आहेत त्याचा तो कब्जा घेत आहे. And the third thing we see the reaction of the people. आणि तिसरी गोष्ट आम्ही पाहतो की जे लोक समुदाय आहे त्यांचा प्रतिसाद. Like how they responded to this all sudden Jesus coming there. आणि ते कशा पद्धतीने प्रभू येशू ख्रिस्त अचानक आल्यानंतर प्रतिसाद देत आहे. Number 1, I want to focus the teaching of Jesus when he entered into this Capernaum. पहिली गोष्ट मला ह्या ठिकाणी खुलासा करायचा आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त कफरनहूम मध्ये आल्यानंतर त्यांना काय शिक्षण दिलेलं आहे. It was an awesome day. आणि त्या ठिकाणी खूप सुंदर असा दिवस होता. Because that day in God's house the God's Son is speaking God's word. आणि कारण त्या दिवशी परमेश्वराच्या घरामध्ये परमेश्वराचा पुत्र
परमेश्वराचं वचन सांगत होता. Oh, that was a wonderful moment. आणि हे खूप सुंदर असा तो दिवस You होता. know what amazing incident has happened on this आणि earth. की या भूतलावरती खूप सुंदर आता तो क्षण होता. And so you read in the passage, people were amazed by the teaching of Jesus. आणि म्हणून या अध्यायामध्ये आम्ही पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शिक्षणाच्या द्वारे अनेक लोक थक्क झालेले आहेत. Because he did not preached as the Pharisee or the scholars the way they preach. आणि ज्या ठिकाणी शास्त्री पुरुषी ज्या पद्धतीने ते सांगत असायचे, But he is not preaching in that आणि way. तशा पद्धतीने प्रभू येशू ख्रिस्त सांगत But नव्हता. his preaching has the power to divide the intent and the thought of every. It will pierce into bone and marrow. आणि त्याचं शिक्षण अशा प्रकारचं होतं की त्याच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द त्यांचं लोकांचं मज्जा आणि मेंदू यांना भेदून जाणार होता. Jesus didn't teach like a scribe quoting the tradition made by man. आणि जसं मनुष्यानं परंपरा निर्माण केलेल्या आहेत त्या साच्यामध्ये उभा राहून प्रभू येशू ख्रिस्त वचन सांगत He is नव्हता. not teaching with the intellectual wisdom of man to impress people. आणि मनुष्याच्या जे ज्ञान आहे त्याच्या पद्धतीनं लोकांना प्रभावित करण्यासाठी वचन सांगत But he नव्हता. was preaching truth which will set people free. तर तो सत्य वचन सांगत होता जे सत्य लोकांना बंधनातून मुक्त करेल. Let me tell you, wherever Jesus is, मला हे सांगू द्या, जिथं कुठं प्रभू येशू आहे you know, like there the Holy Spirit आणि is. त्या ठिकाणी पवित्र आत्मा आहे. Hey, because the Father, Son and Holy Spirit have one will and one mind and one purpose and one doing. That's a uniqueness of God. कारण पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा हे एक आहे. त्यांची विचार आणि त्यांचं जे मन आहे त्यांची इच्छा जी आहे ते एकच आहे. Can we say hallelujah? Amen. That's a mighty God we serve. आणि अशा प्रकारच्या अद्भुत परमेश्वराची आम्ही सेवा करतो. I believe when I read this passage, when Jesus was teaching the truth, revealing the truth to the children of Israel, there to the Jewish, the Holy Spirit was convicting and working with the power to make them to realize the truth. आणि मला हे सांगू द्या की जसं प्रभू येशू ख्रिस्त इस्रायल लोकांना वचन सांगत होता, यहुदी लोकांना देखील त्याचं वचन स्पर्श होत होतं आणि त्यांना सत्य समजत होतं. Can we say amen? आमेन. Like Jesus says, John chapter 6 and verse 63, he says. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त योहान याचा 6वा अध्याय आणि 36 वचनामध्ये तो असं 63 म्हणतो. verse 63. 63व्या वचनामध्ये तो असं म्हणतो, The words which I speak, आणि जे वचन मी सांगणार आहे they are spirit and life. आणि त्याच्यामध्ये आत्मा आणि जीवन आहे. And that day, I think when Jesus was preaching on Capernaum, there was a life and the truth was the life आणि मी and the विश्वास spirit was ठेवतो की there. त्या दिवसामध्ये कफरनहूम मध्ये प्रभू जसं वचन सांगत होता त्या ठिकाणी आत्मा आणि जीवन होतं. Can we say hallelujah? हालेलुया. My brothers and sisters, I want to encourage you. माझ्या बहीण भावांनो मला उत्तेजन करू द्या. The gospel has to come forth. We have to preach by the power of the Holy Spirit. आणि जर ते शुभवर्तमान आहे ते आम्ही देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणेने सांगणं गरजेचं आहे. If that does not preached by the power of the Holy Ghost, we give a platform or the space for the worldly people to point out or criticize and so on. आणि जर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने जर आम्ही शुभवर्तमान सांगत नाही तर ते आम्ही लोकांना अशी संधी देतो की ते आमची निंदा करतील आणि आमच्याकडे बोट दाखवतील. But when we preach with the power of the Holy पण Spirit, पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने जर आम्ही शुभवर्तमान सांगू, those who believe it is a power of God and those who don't believe, for them it's a foolishness. आणि जे विश्वास ठेवतील त्यांच्यासाठी ते देवाचं सामर्थ्य आहे, पण जे विश्वास नाही ठेवत त्यांच्यासाठी हा मूर्खपणा आहे. So when Jesus appeared here, number one, he was a teaching, he was a revealing to truths to the Jewish. आणि पहिली गोष्ट ज्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त वचन सांगत होता की यहुदी लोकांना तो सत्य सांगत होता. The second thing incident has happened आणि there. दुसरी गोष्ट या ठिकाणी घडली आहे. When Jesus came into this church, आणि ह्या मंडळीमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त आल्यानंतर the demonic spirit which is possessed the man, the demonic spirit was disturbed.
आणि ज्या व्यक्तीला दुष्टात्मा लागला होता तो दुष्टात्मा विचलित झाला. The unclean spirit man began to cry out and begin to disturb the service. आणि जो अशुद्ध आत्मा होता त्या ठिकाणी ओरडू लागला आणि त्या ठिकाणी गोंधळ माजवू लागला. Very surprising. You have to read this scripture. आपण हे वचन वाचणार आहे. Book of Mark chapter 1 मार्कचा पहिला अध्याय verse 23. आणि 23 वचन. त्याच वेळी त्याच्या सभास्थानात अशुद्ध आत्मा लागलेला एक मनुष्य होता. तो ओरडून म्हणाला, हे येशू. अशुद्ध असणारा व्यक्ती त्या सभागृहामध्ये होता. आणि वचन असं म्हणतं की अशुद्ध आत्मा लागलेला एक व्यक्ती त्या सभागृहामध्ये होता. In English it says there was in their synagogue a man with an unclean spirit. आणि त्या ठिकाणी वचन असं म्हणतं की सिनेगोमध्ये अशुद्ध आत्मा लागलेला एक व्यक्ती होता. Now it may be member from so many days and years, God knows. आणि कितीतरी दिवस त्याला त्या व्यक्ती अशा अवस्थेमध्ये असेल, प्रभूलाच माहित. He may be a member of the church he may be a member of church. आणि कदाचित तो मंडळीचा एक सभासद देखील Maybe असेल. sometime he led the program also. आणि काही वेळेला त्या ठिकाणी प्रोग्राम देखील तो चालवत असणार. Sometime he preached also. आणि वचन देखील सांगत असणार. We don't know, it is not mentioned. आणि आपल्याला काहीच कल्पना नाही कारण ते सगळं हे तर नमूद केलेलं नाही. But when the presence of Jesus, these demon possessed could not able to tolerate the anointing and the power and the presence of truth there. पण जसं प्रभू येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी आला, ह्या अशुद्ध आत्म्याला ते सहन झालं नाही की प्रभूचा जो अभिषेक आहे त्याचं सामर्थ्य आहे ते त्याला सहन झालं नाही. Can we say hallelujah? Hallelujah. That's the power of God's presence. आणि अशा प्रकारे प्रभूच्या उपस्थितीचं सामर्थ्य आहे. It disturbs the unclean spirit. आणि जे अशुद्ध आत्मे आहेत त्यांना ते विचलित करतं. And so what happened? This man began to cry out because he was in a bondage and he was in the chain which cannot be seen with the natural eyes. आणि हा व्यक्ती ओरडू लागला की नैसर्गिक डोळ्यांनी त्याचे बंधन होतं, ते बंधन दिसत नव्हतं. You know, like he was bounded man. आणि तो बंधनामध्ये असलेला व्यक्ती So he होता. began to cry out आणि and म्हणून disturb the त्यांनी service. ओरडू लागला आणि सर्वांना त्या ठिकाणी विस्कळीत करू लागला. You know, my brothers and sisters, I want to encourage you. माझ्या बहीण भावांना मला उत्तेजन करू द्या. You know, like sometimes we feel our church should not be disturbed. आणि काही वेळेला आम्हाला असं वाटतं की आमची मंडळी त्या ठिकाणी विचलित नाही झालेली पाहिजे. It should be very calm, very cool and very quiet service we should have. आणि आम्हाला असं वाटतं की आमच्या सभागृहामध्ये त्या ठिकाणी मंडळीमध्ये खूप शांतता असावी, सर्व सभ्यतेनं बसलेले असावे. I agree for some time, yes, we should आणि have. काही वेळेला आम्ही तसं असावं. But when the Holy Spirit comes, पण ज्यावेळेला पवित्र आत्मा येतो non-charismatic person will become a charismatic person. आणि जे त्या ठिकाणी संजीवित व्यक्ती नाही आहे तो संजीवन त्याच्यामध्ये होतं. The man who is folding his hand may begin to raise his hand. आणि जो व्यक्ती आपले हात बांधून बसलेला आहे तो आपले हात वर करू लागतो. The shy person may begin to speak in tongues. आणि जो लाजाळू व्यक्ती आहे तो अन्य भाषा बोलू लागतो. You know that what happened when the power of the Holy presence of आणि the Holy अशा Spirit गोष्टी comes. घडू लागतात मंडळीमध्ये ज्यावेळेला पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य येतं. They may begin to shout, they may begin to cry because the deliverance of God is coming in the house of God. आणि ते ओरडू लागतात, ते रडू लागतात कारण परमेश्वराची मुक्तता त्या ठिकाणी घडत असते. The best thing as a church pastors and leaders is to be, have an order but be flexible for the move of the आणि Holy ही Spirit. चांगली गोष्ट आहे. जे मंडळीचे पुढारी आहेत, पाळक साहेब आहे, त्याच्यामध्ये सभ्यता असावी, मंडळीमध्ये सभ्यता असावी, पण आम्ही पवित्र आत्म्यानं चालवले गेलेले असावे. Be flexible for the move of the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्याला आम्ही संवेदनशील असावं. Can we say amen? आमेन. If Holy Spirit want to visit your church, जर पवित्र आत्म्याला तुमच्या मंडळीला भेट द्यायची आहे, we should be willing. Yes, Lord, it is your church. आणि आम्ही असं म्हणायला हवं, होय प्रभू, ही तुझी मंडळी आहे. So what happened? The power of darkness was disturbed in the presence of Jesus. परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये की अंधकाराचं सामर्थ्य त्या ठिकाणी विस्कळीत होतं. Like we will read, what was the reaction? This actually the demon possessed a person has spoken 4 things. आणि ह्या ठिकाणी आम्ही पाहतो की जो दुष्टात्मा लागलेला, अशुद्ध आत्मा लागलेला व्यक्ती आहे,
4 गोष्टी तो करतो. Or you can say 4 suggestions to Jesus. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे जे 4 सल्ला आहे आम्ही असं म्हणू शकतो. 4 requests to Jesus. आणि 4 विनंती प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी. And so Jesus is now confronting this evil man, is going to confront this evil spirit man. आणि जो अशुद्ध व्यक्ती लागलेला व्यक्ती आहे, And now Jesus is going to deal with him. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी त्याच्या समोर जात आहे. And let's read verse 23 and 24. आणि 23 आणि 24 वचन आपण वाचणार आहोत. त्याच वेळी त्याच्या सभास्थानात अशुद्ध आत्मा लागलेला एक मनुष्य होता. तो ओरडून म्हणाला, हे येशू नासरेतकरा, तू आमच्यामध्ये का पडतोस? आमचा नाश करावयास आलास का? तू कोण आहेस हे मला ठाऊक आहे. देवाचा पवित्र तो तूच. You know, number 24 verse, it says, why have you come to disturb? Leave us alone. That is the आणि या number ठिकाणी 1. वचन म्हणतं की तू आम्हाला त्रास देण्यासाठी कशासाठी आलास की आम्हाला तू एकटंच सोड. You know, what do you have to do with us? He was saying, Jesus, you know, leave us alone. The evil possessed man was speaking to आणि Jesus. अशुद्ध आत्मा लागलेला व्यक्ती असं म्हणतो की तू आमच्यामध्ये का पडतोस? तू आम्हाला एकटंच सोड. In other words, what he is saying, आणि वेगळ्या शब्दात सांगायचं तर तो काय सांगत आहे? oh Lord, I have been friendly with this man for so many years. आणि खूप वर्षापासून हा व्यक्ती माझा आता मित्र झालेला आहे. And so he is not having problem. Why you have a आणि problem? ह्या व्यक्तीला काही समस्या नाही तर तुला का समस्या असावी? Pastor is not concerned and bothered. Believers are not concerned. Why you are bothered now? पाळक साहेबांना आणि विश्वासणाऱ्या लोकांना काही चिंता नाही तर तुला कशाला ह्याची चिंता असायला हवी? You know, he got habited. He is addicted. He is happy in his condition. He doesn't want change. Why you want to bring change? आता ह्या व्यक्तीला माझी सवय झालेली आहे, ह्या परिस्थितीमध्ये तो आनंदी आहे, त्याला बदल नको आहे, तर तू का आमच्यामध्ये पडतोस? It's not your concern, Lord. आणि प्रभू हे काय ह्याच्यामध्ये आता तू पडू नकोस. So he's saying, the demon possessed is saying, you know, leave us alone. आणि त्या ठिकाणी अशुद्ध आत्मा लागलेला व्यक्ती असं म्हणत आहे की तू आम्हाला एकटं सोड. Now listen, my brother and sister. खूप काळजीपूर्वक ऐका माझ्या Now, बहीण भावांनो. Jesus knew that this church in Capernaum does not need a new sermon or interpretation of the law. आणि मला हे सांगू द्या माझ्या बहीण भावांनो, कफरनहूम मधल्या त्या मंडळीला प्रभू येशू ख्रिस्ताला हे माहित होतं की त्यांना कुठलाही नवीन बदल किंवा संजीवनाची गरज नाही. They don't need new program. आणि त्यांना काही कुठल्या नवीन प्रोग्रामची गरज नाही. They don't need new revelation. नवीन प्रकटीकरणाची गरज नाही. But they need a person who will have a spiritual authority to bring deliverance. पण त्याला अशा व्यक्तीची गरज आहे ज्यांना आध्यात्मिक अधिकार आहे, जो मुक्तता देऊ शकतो. They need a person who will possess the authority to cleanse the church and to deliver from every bondage. आणि त्यांना अशा व्यक्तीची गरज आहे की जे अधिकारी आहेत त्यांना त्या आत्म्याच्या सामर्थ्याने भरेल आणि सर्वांच्या मध्ये मुक्तता आणेल. So the Lord Jesus is there present. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी उपस्थित आहे. Let's read verse 25 what Jesus is saying. आणि 25 वचन काय म्हणते आपण पाहूया. You know, when the demon possessed person said, leave us alone. आणि ज्यावेळेला अशुद्ध आत्मा लागलेला व्यक्ती असं म्हणतो की तू आम्हाला एकटं सोड. And so Jesus, verse 25, Jesus is saying something. आणि काहीतरी प्रभू येशू ख्रिस्त वचन 25 मध्ये असं म्हणत आहे, येशूने त्याला धमकावून म्हटले, उगाच राहा व ह्याच्यातून निघ. Amen. In the modern translation, Jesus is saying, be quiet, shut up and get out of him. That's what the आणि command. नवीन भाषांतरामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त असं म्हणत आहे की तुझं तोंड बंद कर आणि ह्या व्यक्तीमधून तू निघून जा. And so verse 27 says, people were marveled. आणि त्या ठिकाणी 27 वचन मध्ये असं लिहिलेलं आहे, तेव्हा सर्व इतके थक्क झाले की ते एकमेकास विचारू लागले, हे आहे तरी काय? My brothers and sisters, माझ्या बहीण भावांनो, you know, you and I need to understand this morning या time. सकाळच्या वेळेत तुम्ही आणि मी हे समजून घेणं गरजेचं आहे. The church of Jesus Christ is ever needed. The power is now. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची ही मंडळी तर देवाच्या सामर्थ्याची आता खूप गरज आहे. Now is the time where we need
the anointing of the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. आता ही वेळ आहे की जिथे आम्हाला परमेश्वराच्या अभिषेकाची, परमेश्वराच्या सामर्थ्याची आम्हाला गरज आहे. The people who comes and attends the church, जे लोक मंडळीला येतात आणि हे मंडळीमध्ये उपस्थित they राहतात don't come for the skit and the comedy in the church, आणि आमचे काही नाटक बघण्यासाठी किंवा कॉमेडी बघण्यासाठी येत नाहीत, but they come to see the power of Jesus in the church. आणि ते मंडळीमध्ये देवाचं सामर्थ्य पाहण्यासाठी येतात. But what they are seeing when they come to the church, do they see the power of पण God? ज्यावेळेला ते मंडळीमध्ये येतात, काय त्यांना देवाचं सामर्थ्य पाहायला मिळतं का? Like many times they come with expectation and go without experiencing God. आणि खूप अपेक्षेने ते मंडळीमध्ये येतात आणि परमेश्वराचा अनुभव घेतल्या विना ते निघून जातात. People come with expectation to see the power, deliverance, miracle, and the word of God and hope in their life. आणि लोक येतात या अपेक्षेने की मला देवाचं सामर्थ्य पाहायला मिळेल आणि परमेश्वराची इच्छा माझ्या जीवनामध्ये प्रगट होईल आणि प्रभूची इच्छा मला समजेल. Who can able to tell in the church what I am facing and how to handle it, how to cope up in my position, in my आणि त्यांना अशी अपेक्षा situation. असेल मंडळीमध्ये मला असा कोणीतरी व्यक्ती असा भेटेल की ज्या परिस्थितीमधून मी जात आहे ते त्यांना कळेल आणि मला ह्याच्यावरचा उपाय सांगेल आणि मी काय करावं त्याचा मला सल्ला देतील. The person who can bring the Rhema word of God and speak to my heart, which has been stormed and troubled by the circumstances around me, and it can give peace into my आणि heart. त्यांना अशी अपेक्षा असेल की देवाचं वचन जे रेमा ते माझ्यासाठी बोलतील, जे माझ्या अंतकरणामध्ये शांती देईल आणि माझ्या जीवनामध्ये बदल घडवून आणेल. That's what the expectation of the people when they come to आणि अशी church. अपेक्षा घेऊन लोक मंडळीमध्ये येत असतात. My brothers and sisters, I want to encourage you. माझ्या बहीण भावांनो मला उत्तेजन करू द्या. God is rising His church, and God is rising in such people. परमेश्वर त्याच्या मंडळीला उभा करत आहे आणि अशा लोकांना प्रभू उभा करत आहे Who has a spiritual power and authority, who are anointed by the Lord. आणि परमेश्वरापासून त्यांना आध्यात्मिक अधिकार आहे आणि परमेश्वरापासूनचा अभिषेक त्यांच्यावर आहे. Now this demon possessed was saying to Jesus, आता हा अशुद्ध आत्मा लागलेला व्यक्ति प्रभू येशू ख्रिस्ताला असं म्हणतो, "Oh, leave us alone." आणि आम्हाला तू एकटा सोड. That what we see the people, common reaction from the many people who have been tormented and attacked by the devil and demonic spirits. आणि अशुद्ध आत्मा लागलेले अनेक जे व्यक्ती आहेत ते अशा प्रकारे प्रतिक्रिया करतात की तुम्ही आम्हाला एकटं सोडा. My brothers and sisters, the question I want to ask you, if you are sick very badly and if you need a physician, do you say to physician, I don't need you, let me die in my sickness? आणि असे तुम्ही म्हणता का की ज्यांना तुम्हाला वैद्याची गरज आहे आणि तुम्ही असं म्हणता का की मला तुझी गरज नाही आणि मला तू एकटं सोड. If you're standing at the judgment seat in the court and judge has condemned you for the death till prison, and don't you long for the mercy to come into your life? आणि तुम्ही अशा प्रकारे एखाद्या त्या ठिकाणी जज तुमच्या समोर बसलेला आहे आणि तो तुम्हाला शिक्षा सुनावत आहे, काय तुम्ही त्यांना दयेची अपेक्षा करत नाही का? Do you say no, I don't want any mercy? Do you say like that? तुम्ही असं म्हणता की मला काही तुझ्या कृपेची गरज नाही. But when the tormented and affected and wounded and possessed, bound person, when they say leave me alone, they are actually tormenting themselves. आणि ज्या वेळेला एखाद्या बंधनामध्ये असलेला व्यक्ती, खूप त्रासामध्ये असलेला व्यक्ती असं म्हणतो की मला तू एकटं सोड, याचा अर्थ असा आहे की तो सत्तावरती अन्याय करून घेतो. My brothers and sisters, religion is teaching to solve your own problem in your own way. आणि मला हे सांगू द्या की आपला जे धर्म आहे आम्हाला हे शिकवतो की तुझी समस्या तुझ्या मार्गानेच तू सोडव. And you try to behave and do such a thing where you will be acceptable. That's what the religion teaches. आणि धर्म आम्हाला अशा प्रकारे शिक्षण देतो की तू अशा प्रकारे कृती कर जे सर्वांसाठी स्वीकारणीय असेल. But the Bible speaks in a different way. पण पवित्र शास्त्र वेगळ्या प्रकारे शिकवतं. Our acceptable and approval is only through Jesus Christ. आणि आमचं जे स्वीकारलं जाणं एक फक्त परमेश्वरापासून आहे. Only Jesus has conquered the sin and the death, and only through him is a reconciliation with God. आणि फक्त परमेश्वरच आमच्यासाठी वधला गेलेला आहे. परमेश्वरानंच आमचे पाप
स्वतःमध्ये घेतलेला आहे आणि प्रभू बरोबर आमचा समेट घडवून आणलेला आहे. Oh, he is only reconciler to you and me. आणि फक्त परमेश्वरच आहे, प्रभू येशू ख्रिस्तच आहे जो तुम्हाला आम्हाला शुद्ध करतो Oh, प्रभू बरोबर एक करतो. आणि परमेश्वराबरोबर एक करतो. Can we say hallelujah? Hallelujah. Let's read one verse from John the Gospel chapter 8 verse 24. आणि योहान शुभवर्तमान याचा 8वा अध्याय आपण And वाचूया verse 24. आणि 24वे वचन. Book of John the Gospel chapter 8 verse 24. योहान शुभवर्तमान याचा 8वा अध्याय And verse 24. 24वे वचन आपण वाचणार आहे. Let's read in Marathi. मी म्हणून तुम्हाला सांगितले की तुम्ही आपल्या पापात मराल, कारण मी तो आहे असा विश्वास तुम्ही न धरल्यास तुम्ही आपल्या पापात मराल. Jesus is saying, if you do not believe that I am the one I claim to be, you will indeed die in your आणि sin. प्रभू येशू ख्रिस्त असं म्हणत आहे, मी म्हणून तुम्हाला सांगितले की तुम्ही आपल्या पापात मराल, कारण मी तो आहे असा विश्वास तुम्ही न धरल्यास तुम्ही आपल्या पापात मराल. I want to encourage you, my brothers and sisters. माझ्या बहीण भावांनो, मला उत्तेजन करू द्या. If still any one of you are listening this video, आणि ह्या जर व्हिडिओ तुम्ही आपले पाहत आहात if you have not accepted Jesus Christ, आणि जर तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केलेला नाही if you're following your religion, आणि तुम्ही आपल्या धर्माच्या पाठीमागे चालत आहात, this is what the Holy Bible says. आणि पवित्र शास्त्र अशा प्रकारे म्हणत आहे, This is what Jesus says. अशा प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत If you आहे. don't believe who I am, आणि जर तुम्ही विश्वास धरत आहात की मी कोण आहे, if you don't believe, आणि जर तुम्ही विश्वास धरला नाही you will die in your तर sin. तुमच्या पापातच तुम्ही मराल. I want to encourage you, Jesus saves from our sins. आणि मला उत्तेजन करू दे की परमेश्वर आमच्या पापापासून आम्हाला तारतो. And so let's see what's the response of this demon possessed आणि आता man. पाहूया की हा अशुद्ध आत्मा लागलेला व्यक्ती काय प्रतिक्रिया देत First आहे. he said, leave us alone. पहिली गोष्ट तो असं म्हणत आहे की तू आम्हाला एकटं सोड What you have to do with आणि us? तू आमच्यामध्ये का पडतोस. You know, the third thing he's saying, तिसरी गोष्ट तो असं म्हणत आहे, are you come to destroy us? काय तू आमचा नाश करण्यासाठी आलेला आहेस का. That's what the demon possessed person अशा is प्रकारे saying. अशुद्ध आत्मा लागलेला व्यक्ती म्हणत आहे. You know, Satan always speaks lies. आणि सैतान जो आहे नेहमी खोटं बोलतो. You know, he's trying to bring understanding to us. आणि तो आमच्यामध्ये अशा प्रकारची समजबुती घालतो. God is anger about you. आणि परमेश्वराला तुझ्याबद्दल राग आहे He's going to destroy you. आणि तो तुला नाश करणार आहे. That what the thoughts devil tried to put आणि into अशा our प्रकारचे minds. विचार आमच्या मनामध्ये सैतान पेरतो. If God has to destroy you and me, आणि जर प्रभूला तुम्हाला आणि आम्हाला नाश करायचं असतं long back he would have done तर that. खूप पहिलाच प्रभूने आमचा नाश केला No, असता. my brother and sister, God is not waiting to destroy you. नाही माझ्या बहीण भावांना, प्रभूला अशी इच्छा नाही की त्यानं तुमचा आणि आमचा नाश करावा. God want to save you. परमेश्वराला मला तारण द्यायचं And the आहे. Holy Bible says, पवित्र शास्त्र असं म्हणतं, God loves you प्रभू तुमच्यावरती प्रेम करतो and is waiting you to recognize. आणि ते हे जाणून घेण्यासाठी प्रभू आमची वाट पाहत Can आहे. we say hallelujah? हालेलुया. He loves you no matter who you are, how you are. आणि तुम्ही कोण आहे, कसं आहे, तरी देखील प्रभू तुमच्यावरती प्रेम करतो. You know, that was the truth of the Holy Word. आणि हे पवित्र शास्त्राचं सत्य आहे. Because Bible says, yet when we were sinning, God died for us. आणि पवित्र शास्त्र असं सांगतं की आम्ही पातकी असताना ख्रिस्त आमच्यासाठी मरण पावला. And the Holy Bible says, God loved the world so much that He gave His आणि begotten पवित्र Son. शास्त्र असं सांगतं की परमेश्वराने जगावर एवढं प्रेम केलं की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र आमच्यासाठी दिला. He who believes in Him will आणि not जो कोणी perish. त्याच्यावरती विश्वास ठेवतो He will not perish but have everlasting life. तर त्याचा नाश होणार नाही, तर त्याला सार्वकालिक जीवन मिळेल. So Mark chapter 1 verse 24 we will आणि read. मार्क याचं पहिला अध्याय 21 वचन आपण वाचतो. Let's see what is happening आणि here. ह्या ठिकाणी काय घडलेलं आहे आपण वाचणार आहे. Book of Mark, the Gospel chapter 1 verse मार्क 24. शुभवर्तमानाचं पहिला अध्याय 21 वचन. The fourth thing the demon is possessed person is आणि speaking. अशुद्ध आत्मा लागलेला व्यक्ती चौथी गोष्ट अशा प्रकारे बोलत आहे. You know, he's saying, I know who you are, the Holy One of God. आणि तो असं म्हणत आहे की मी तुला जाणतो, तू परमेश्वराचा पवित्र तो तू आहेस. What we need to understand here, आणि ह्या ठिकाणी आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे. devil believes that God is one. That's what book of James chapter 2:19 says. आणि याकोबाचं पत्र दुसरा अध्याय 19 वचन मध्ये असं वचन असं म्हणतं Devil की believes. सैतानाला हे माहित आहे की देव एक आहे. देव एक आहे. And
they tremble. That's what Bible says. आणि ते थरथर कापतात So, असं पवित्र शास्त्र If you म्हणतं. believe that Jesus is God, जर तुम्ही विश्वास ठेवता की प्रभू येशू ख्रिस्त देव आहे that does not make great thing. आणि That's not going त्याच्यामध्ये to काही benefit you. मोठेपणा नाही आहे. But important is, Bible says, faith without deed is dead. आणि पवित्र शास्त्र महत्वाचं म्हणजे काय? पवित्र शास्त्र हे सांगतं की विश्वास कृती विना व्यर्थ आहे. And if your faith is not having deeds, it's a dead faith. आणि जर आमच्या विश्वासाला कृतीची जोड नाही तर आमचा विश्वास व्यर्थ आहे. Now, Jesus, your demon possessed person is saying, I know who you are, the Holy One of God. आणि पवित्र अशुद्ध आत्मा त्या ठिकाणी असं म्हणतो की मला माहित आहे की तो कोण आहे, तो परमेश्वराचा पवित्र, तो तूच आहेस. He did not say, बोल थोडा प्रकट यांना समजू दे. He did not say, Jesus आणि did त्या not say ठिकाणी like that. अशुद्ध आत्मा असं काही म्हणलं नाही, बोल ह्यांना थोडं सत्य समजू दे. Jesus did not say, अशुद्ध आत्मा थोडा सांग मी कोण आहे यांना थोडा ओळख आणि करून प्रभू काय असं म्हणला नाही की अशुद्ध आत्मा तू जरा सांग मी कोण आहे, ह्या लोकांना सांग. No. He just said, shut up. That's what the reaction of आणि प्रभू येशू Jesus. ख्रिस्ताची प्रतिक्रिया अशी होती की तो अशुद्ध आत्माला दटावतो आणि तो म्हणतो तुझं मुख तू बंद कर. Let's read verse 26 what Jesus said. आणि 26 वचन प्रभू येशू काय म्हणत आहे? तेव्हा अशुद्ध आत्मा त्याला पिळून मोठ्याने ओरडला व त्यातून निघून गेला. Verse 25, sorry, verse 25 25. वचन आपण वाचणार आहे. येशूने त्याला धमकावून म्हटले, उगाच राहा व ह्याच्यातून निघ. Can we say hallelujah? हालेलुया. Jesus rebuked him and said, you evil spirit, come out of this man. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याला गप्प राहण्यासाठी सांगितलं आणि त्याच्यातून निघून जाण्याचं सांगितलं. There is a message this morning I want to या bring forth. सकाळच्या वेळी ह्या ठिकाणी आपण काही शिकण्यासारखं आहे. As a child of God, देवाचं लेकरू म्हणून we have a spiritual authority. आणि आमच्या जवळ आध्यात्मिक अधिकार आहे. God has given us a spiritual authority. आणि परमेश्वराने आम्हाला आध्यात्मिक अधिकार दिलेले आहेत. Do you know in Chowk there are traffic police who stand in the square? आणि तुम्ही पाहता की चौकमध्ये त्या ठिकाणी ट्रॅफिक पोलीस उभारलेला असतो. It doesn't matter how he is looking, whether he's a fat, whether he's a hefty, it doesn't matter. आणि हे काही हरकत नाही की तो किती जाड आहे किंवा पातळ आहे, याच्याशी काही देणं घेणं नाही. No matter how big vehicle is coming. आणि कितीही मोठी गाडी त्या ठिकाणाहून येत असेल. But when the traffic police may be a slim man, but when he has that dress upon his body, and when he says stop, that no matter how huge that truck is, it has to stop. आणि किती जरी बारीक व्यक्ती हा ट्रॅफिक पोलीसवाला असेल तर त्यानं जर असं म्हणालं की ते वाहन थांबलं गेलं पाहिजे तर त्याच ठिकाणी ते वाहन थांबलं गेलं पाहिजे. Because they recognize the authority. कारण त्याच्याकडे तो अधिकार आहे. The dress carries the authority. आणि जो त्याचा पोशाख आहे तो पोशाखाला अधिकार आहे. Today you and I have the spiritual authority. आणि तुम्ही आणि आम्ही आहे, आमच्याकडे आध्यात्मिक अधिकार आहे. We have the Holy Spirit within us. आणि आमच्या मध्ये पवित्र आत्मा आहे. We are joint heir with Jesus Christ. आणि That's what आम्ही Bible प्रभू says. येशू ख्रिस्ताबरोबर जुडले गेलेले असे आहोत. This authority get manifested आणि हे अधिकार त्या ठिकाणी प्रत्यक्षात येतात when we submit ourselves to God. Then only we can resist the devil. आणि ज्या वेळेला आम्ही परमेश्वराला समर्पित होतो त्याच वेळेला आम्ही सैतानाला थांबवू शकतो. And then the Satan will flee from us. आणि मग सैतान आम्हाला सोडून निघून That's जाईल. what Bible says. अशा प्रकारे पवित्र शास्त्र सांगतं. James chapter 4 verse 7 says, submit to God and resist the devil, he will flee from you. आणि याकोबाचं पत्र चौथा अध्याय आणि 26 वचन मध्ये 7 वचन मध्ये असं म्हणतं, submit to God परमेश्वराला तुम्ही समर्पित राहा and then resist to devil, he will flee from आणि you. सैतानाला धमकावा म्हणजे तो तुमच्यापासून निघून जाईल. So when Jesus has rebuked this demon from this man, the demon left him. That's what Bible says. आणि म्हणून ज्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्तानं ह्या सैतानाला अशुद्ध आत्म्याला धमकावलं तर त्या व्यक्तीला अशुद्ध आत्मा सोडून निघून गेला असं पवित्र शास्त्र Let's सांगतं. read verse 27. Book of Mark. 27 वचन आपण या ठिकाणी वाचणार आहे. तेव्हा ते सर्व इतके थक्क झाले की एकमेकास विचारू लागले, हे आहे तरी काय ही अधिकारयुक्त नवीन शिकवण. हा अशुद्ध आत्माही आज्ञा करीतो, अशुद्ध आत्म्यांनाही आज्ञा करीतो व ते त्याचे ऐकतात. Like people were amazed at the Bible आणि says. तो वचन असं सांगतं की लोक त्या ठिकाणी थक्क झाले. And so seeing the power
power of Jesus. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं सामर्थ्य पाहून. My brothers and sisters, at this closing, I want to encourage आणि you. ह्या ठिकाणी थांबवत असताना माझ्या बहीण भावानं मला एक गोष्ट उत्तेजन करू द्या. Verse 28 says, 28 वचन असं म्हणतं, and immediately his fame spread abroad throughout the region around the Galilee. आणि ही त्याची कीर्ती लागलीच गालिलाच्या चहूकडल्या सर्व प्रांतात पसरली. Can we say hallelujah? हालेलुया. Because the power was demonstrated कारण देवाचं सामर्थ्य त्या ठिकाणी प्रगट झालं. when they saw this, what has happened, आणि लोकांनी ज्यावेळेला हे सर्व पाहिलं it was spread in Galilee. आणि सर्व गालिल मध्ये ही वार्ता पसरली. What has happened? Immediately Jesus became more famous. आणि काय गोष्ट घडली की अचानकपणे प्रभू येशू ख्रिस्ताची सर्वत्र चर्चा झाली. No doubt he is a famous in heavenly realm. आणि स्वर्गीय आध्यात्मिकरित्या तो प्रसिद्ध आहे, त्याच्यामध्ये काही शंका नाही. But that day he became famous in Galilee. आणि गालिलामध्ये त्या दिवसामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त My brothers- प्रसिद्ध झाले. My brothers and sisters, I want to encourage you that what God is expecting you and me to do here. आणि माझ्या बहीण भावांना मला उत्तेजन करू द्या की हेच आम्ही करावं ही प्रभूची आपल्याकडून When अपेक्षा we आहे. submit ourselves to God, आणि ज्यावेळेला आम्ही प्रभूला समर्पित होतो when we yield ourselves as a vessel to God, आणि एक पात्र म्हणून आम्ही प्रभूच्या हातामध्ये पडतो, the Lord's power will manifest परमेश्वराचं सामर्थ्य प्रगट होतं in a different form, आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं in a different in the fruit of the Spirit and the gift of the Holy Spirit. आणि जे पवित्र आत्म्याची दान आहे, पवित्र आत्म्याचे जे गोष्टी आहेत फळाद्वारे. त्याच्याद्वारे फळांद्वारे You know, the power of God will manifest आणि देवाचं सामर्थ्य प्रगट होतं. when people see that. आणि ज्यावेळेला लोक हे पाहतात Jesus will be glorified. आणि मग परमेश्वराचं गौरव होतं. Jesus will become more famous. परमेश्वर अधिक जास्त प्रसिद्ध I होतो. want to encourage you at this point. ह्या ठिकाणी ह्या मुद्द्याला मला उत्तेजन करू द्या. You know, such people as a vessel, we need to give ourselves to God. आणि अशा प्रकारचे जे लोक आम्ही जे प्रभूच्या हाती पडणं आम्ही गरजेचं आहे. That what we God, you know, the churches need the people who are filled with the Holy Spirit. आणि अशी जे पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने भरलेले लोकांची मंडळीला आज गरज आहे. Come, God is calling us या प्रभू तुम्हाला बोलावत to आहे be filled more. आणि यासाठी की अधिक भरले जाण्यास. May God bless you all. प्रभू तुम्हाला सर्वांना आशीर्वाद करू. Shall we pray? आम्ही प्रार्थना I करू. request Ramola to pray. आपण प्रार्थना करू. पिता प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देत आहे परमेश्वर. आणि बाप्पा, तू आम्हाला निवडून घेतलेला आहे यासाठी की बाप्पा आम्ही तुझं प्रसिद्धीचं पत्र असावं यासाठी दे बाप्पा. प्रभू, आम्ही प्रार्थना करत आहे की आमच्या स्वकेंद्रित जीवनापासून तू आम्हाला मुक्त कर आणि आम्ही ख्रिस्त केंद्रित जीवन जगावं यासाठी तू आम्हाला कृपा दे. तू आम्हा प्रत्येकाला तुझ्या आत्म्याच्या सामर्थ्याने भर परमेश्वर आणि तुझी इच्छा आमच्या जीवनाद्वारे प्रभू तू पूर्ण करून घे आणि आमच्या जीवनाद्वारे तू गौरविला जा पिता. आम्ही सर्वजण एक पात्र म्हणून तुझ्या हाती आम्ही समर्पित होत आहे बाप्पा. आमच्या जीवनाद्वारे ख्रिस्त उंचावला जाऊ ही प्रार्थना आम्ही येशूच्या नावात करत आहे म्हणून ऐक बाप्पा. Amen. 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 Thank you very much. God bless you. धन्यवाद प्रभू, तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद करो. Amen. Amen.